Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Со неговата пушка која носи во Србија е пукано и убиен Зоран Џинџич за потребите на француските специјални служби. Има правено работи кои обичен човек ги гледа само на телевизија и само на филмови. На ваше барање, Југослав Петрушич. Петрушич, колку им се плаќа на овие луѓе кои сега да војуваат во Сирија, претходно војуваа во Ирак, во Либија, пред тоа војува на територијата на поранешна СФР Југославија? Вела дека тие луѓе заработуваат многу пари месечно. Вие сте биле во најголем дел од тие земји кај што да војуваат овие луѓе. За која сума на пари месечно станува збор? Ti ljudi mogu da zarade od 2 do 8.000 eura, odnosno 10.000 u najboljem slučaju. Veoma mali broj ikad dođe kući, odnosno bude vraćen, obično ih vraćaju u sanducima ili koriste za neke svoje druge akcije da budu telohranitelji. Samo mali broj od njih uspe da zaradi taj novac. Дел од македонските поранешни полициски официри оде да војуваат во Сомалија и таму заработува за својот живот. Колку што се има информации, дел од поранешните шефови на српската жандармерија војува во Либија. Горан Росавлевич Гури и така натаму. Значи, станува збор за крупни некогашни полициски фигури, плюс овие луѓе нели кои поради сиромаштија или поради одредена зависност или поради контрола на тајните служби исто така мора да таму да војуваат. Slika je sasvim drugačija. Naši oficiri, kao što su oficiri iz Makedonije koji su otišli, odnosno oficiri iz Srbije, oni su više instruktori. Ne učestvuju u borbenim dejstvima, nego obučavaju manje formacije u tim zemljama i uzimaju novac na veliko. Mislite, oficiri na поранешна една од овие држави кои настануваат поранешна СФР? Значи, pričamo o današnjim oficirima koji su u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i tako dalje, odnosno bivšim oficirima i policije i vojske koji su nekad bili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. И тие најчесто се сега значи како инструктори во тие, ајде да речеме, кризни региони. Ne, oni najviše novca uzimaju. Колку земаат тие, например? Pa oni mogu da uzmu po čoveku i do 12-15 hiljada i dobijaju taj novac. Ali retko kad isplaćuju svoje ljude. I retko kad. Najbolji primjer je, vi se sećate da je 5 Srba bilo uhapšeno u Libiji. Navodno su bili snajperisti i tako dalje i tako dalje. Oni su stvarno poslati za neke operacije i ti ljudi nikad se nisu susreli sa ratom. Oni su bili uhapšeni i posle godinu i po dana zatvora vraćeni. Tako iz Makedonije postoji sijaset tih ljudi, odnosno Srbije, Hrvatske, Bosne i drugih regiona koji idu po svetu kao oficiri, pričam kao ljudi od zanata, koji obučavaju njihove vojske, njihove jedinice. И тие луѓе сега ги носат овие условно речено борци по Либија, по Сирија, не знам, претходно во Ирак, кои треба да добијат помеѓу 2 и 8.000 долари месечно. Они најчесто не ги добиваат. Не само да не добiju, ali ta strana tih ljudi koji pomažu zvaničnim režimima nije toliko bitna. Još je gora ona strana gde tajne službe tih prijatelja, znači ti oficiri Jugoslovenske narodne armije, ili ljudi s ove teritorija koji šalju ljude tamo, u isto vreme znaju da sa druge strane pobunjenicima sa ovih teritorija idu ljudi, ekstremisti koji će se boriti tamo na tim teritorijama. Znači to su ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, sa Kosova i tako dalje, promuslimani. Sad ih momentalno ima preko 10.000 ljudi koji su prošli ta ratišta. Koji se сега во Сирија? Koji su bili u Iraku, u Libiji, sad su u Siriji. На страна на овие бунтовнички сили. Oni su u direktnim borbama. I ti ljudi su opasni za našu državu, bivšu Jugoslaviju. Ti ljudi ovde mogu da razviju pokrete. Ti ljudi su spremni da organizuju diverzantsko-terorističke grupe. Ti ljudi su spremni da organizuju bilo gde i bilo šta na bilo kom mestu sveta. Zašto? Pa konstantno su u borbenim dejstvima, konstantno se obučavaju, spremni su da umru i mnogo veće ideale i ideje imaju nego ovi naši, nazovite ih oficiri koji dolaze kao veliki stručnjaci da bi se bavili da jedna zemlja ostane. Oni idu tamo samo da kradu i pljačkaju, a ovi drugi ljudi se bore iz ideala. Колку години вие сте биле начело на тие специјални единици? Претходно посебни единици, како што се нарекува? Па 5 година. 5 година, од 2000 до 2005.
И во тој клучен период 2000 година кога се руши Милошевиќ, вие сте на чело на тие специјални единици и вела дека всушност вашата одлука специјалните единици да не учествуваат во спасување на Милошевиќ веројатно е еден од клучните моменти за рушење на Слободан Милошевиќ. Pa ne, nije to bila odluka da li bi mi rušili Slobodana Miloševića ili bi stali u zaštitu Slobodana Miloševića. Меѓутоа, ако специјалците 7.500 на број застана и го бране Милошевиќ, веројатно може би и текот на историјата во Србија ќе беше различен, бидејќи сепак вие бевте и добро обучени, и добро вооружени, и добро истренирани, и 7.500 луѓе беа сосема доволно да се спаси во тој момент режимот на Слободан Милошевиќ. Pa dobro, mi smo u principu bili obrazovani i školovani ljudi. Mi smo znali da nijedan režim ne može da se održi silom. Pogotovo u neko demokratsko vreme i posle svih ratova koji su se izdešavali na prostorima bivše Jugoslavije. Jednostavno, to nije bilo izvodljivo. Možda smo mi mogli toga dana da pucamo u svoj narod, što mi nismo hteli. Имавте ли налог? Имавте ли наредби? Bilo je razno raznih naloga. Bilo je razno raznih naređenja. Međutim, jednostavno, policijski vrh i vojni vrh je bio protiv toga. Jer faktički to bi bio državni udar. После 2-годишно криење од српската полиција Милорад Улемек Легија, на крајот му се предава на Горан Радосавлевиќ Гури. Зошто? Интересен е фактот дека Легија или Милорад Улемек Легија ви се предава вас лично. После 2 или 3 години криење, инсистира да ви се предаде вас лично. Зошто? Pa, Legija je bio komandant jedinice za specijalne operacije. Ja sam bio komandant posebnih jedinica policije i žandarmerije. Nas dvojica smo sarađivali i ja sam to u puno intervjua rekao. Nas dvojica smo bili prijatelji. Nas dvojica smo zajedno učestvovali u demonstracijama 5. oktobra, u borbama na Kosovu i tako dalje. I mi smo bili prijatelji. Da li je on i šta je on radio privatno, posle toga, pre toga, to je stvar istražnih organa. Na kraju krajeva istražni organi su i došli do podataka da je on učestvovao u nekim kriminalnim radnjama, zato je osuđen na robiju od 40 godina. Ali da smo bili prijatelji, jesmo. Njegova sigurnost je bila da pozove mene, jer postojale su tada razne varijante, od njegove likvidacije, pa da se onda proglasi da je kriv za sve i svašta, do toga da se preda i da objasni neke stvari državnim organima, što je on i učinio. Imao je poverenja u mene, pozvao me je, ja sam došao, preuzeo ga, odveo ga kod načelnika resora, kod ministra, predao njim, po njihovom naređenju, predao ga njima i tu je moj posao bio završen. Dobro, Смилен Расавлевиќ, како човек кој е со повеќе годишно или повеќе децениско искуство во полицијата, може ли тој човек цело време да се крие на една таква локација и да не би да излезе надвор од Србија, а да српските органи, полицијата, државна безбедност не знае за тоа, бидејќи имаше мноштво на контраверзии дека сепак реслови на српските специјални единици го имат криено, бидејќи не смета дека ако се појави јавноста може да каже одредени работи кои би можеле да загрозат и нивната безбедност и да ги загрозат или да ги изнесат на виделе на јавноста сите тие работи кои нечесно се прави во Србија тамо некаде до 2003 година. Pa u principu može. Znate, kad vi imate mnogo novca, vi za taj novac možete da nađete prijatelje u bilo kom delu sveta. Kriminalci ne znaju za granice. Kriminalci i danas sarađuju, i kriminalci iz Makedonije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, i sa Kosova. Svi oni i dan danas sarađuju. I to je uopšte svuda u svetu tako. Kriminalci gledaju svoj interes. E sada, dok imate novca, vi možete da se krećete. Ali jednoga dana novac nestane. Kada nestane novca, više nema ni prijatelja. U tom momentu vi ste prepušteni sami sebi. Nemate izlaz drugi nego da se predate. Jer vas više niko neće, nikome više ne trebate.
Во војната 2001 година Стојанче Ангелов беше заменик командант на македонските Тигри, беше ранет во Рачиново и еве неговата приказна за војната 2001 година и кои се мотивите овие луѓе и после војната 2001 година да ги гледаме или нивните имиња да ги наоѓаме на списоците на учесниците или на загинатите во тие конфликти во Ирак, во Либија и денес во Сирија. Господин Ангелов, во изминатите 15 на години, па и 20 години, тука на Балканот се формираше една групација која се нарекува Кучиња на војната, која учествува во војните во Хрватска, во Босна, подоцна Косово, Македонија. Дел од тие луѓе се ги гледаме по оние фронтови во Сирија, претходно во Либија и така натаму. Значи, вие војувавте во 2001 година, сте биле и од ова и од онаа страна, што се вели на фронтот. Дали дел од таа структура на тие луѓе кои се нарекуваат Кучиња на војните на просторот на Југославија беа активни на овие наши простори? За 2001 година информациите кои што ги имаме зборуваат во прилог на тезата дека во Македонија имаше платеници или како што вие ги нарекувате Кучиња на војната од страна на УЧК, иако се слушаше дека има и луѓе од некои од западните држави. Но од она што можевме да го видиме на терен, ние сме имале во неколку случаи ситуации каде што сме успевале да убиеме некој припадник на УЧК, во неколку наврати си имаме обидено да ги земеме нивните лешеви. Сме наидоле на таков жесток отпор. Имаше една ситуација во Матиче кога цела ноќ траеше пукањето, престрелката и бевме добро организирани, но не успеавме да земеме два леша кои што беа сигурно ликвидирани во престрелка. Од друга страна, еви ситуацијата во Рачиново, кога јас бев ранет на едно место каде што откривме еден леш од УЧК. Тазе убиен и тука настана престрелката во која што јас бев ранет. Зошто се тие престрелки околу одредени трупови на убиени војници? Сметате дека на некој начин сакало да се скрие дека тие луѓе можеби не се од Македонија, дека тие луѓе можеби се платеници кои се дојдени тука од идеологија најчесто, но некојаш и поради пари да војуваат? За нас како држава е сеедно дали некој дошол од Косово или од Албанија или е платеник од Саудиска Арабија. Ако ние ги најдевме лешевите, тогаш ќе го утврдевме нивниот идентитет. За мене е необјаснливо зошто тие вложуваат толкова енергија за некој кој што веќе е мртов, ризикува да загинат други нивни луѓе, по цена да го задржат тие лешот. Постојано си го поставам прашањето, почитувани гледачи, зошто овие луѓе кои некои ги нарекуваат Кучиња на војната, а некои ги нарекуваат војни херои го прават тоа? За пари, за идеологија или едноставно имат намерисано или почувствувано мирисот на смртта и едноставно не може да се спротистават на тој порив во својот карактер. Во Србија например вела дека во таа нивна војна 99 година на Косово имало некаде околу 100 руски или украински специјалци, дека биле присутни тамо, дека не биле плаќени, туку дека дошле доброволно, бидејќи имале намерисано крвта на војната и дека таа не можеле никого да се ослободат од неа. Дали на македонска страна 2001 година имаше одредени, условно речено, Кучиња на војната или платеници, дел од Србија, дел од Украина, украинско оружје добивме, например. Меѓутоа, дали дел на некоја структура специјалистичка или специјалци се дојдени да се борат на македонска страна? Јас лично не знам за такви примери. Се зборуваше дека има некаква група од Србија, но на терен ние никаде не сме ги видели, нити пак сме почувствувале некаква позитивна корист од присуство на такви луѓе. Нити па имавме потреба ние во 2001 година да ни доаѓат на припомош некои други специјалци. Дури имаше во српските медиуми, ја не велам дека е точно, но дури имаше во српските медиуми одредени шпекулации дека структури на поранешниот земунски клан или некои од овие специјални единици, црвени баретки, дека тренирале дел од нашите единици, се спомнам местото Маврово, Мавровјанови, Леуново и така натаму. Дали вие имате слушнато нешто на таа тема? Сум слушнал, но се слушаше дека се работи само за неколку луѓе, кои што јас мислам дека повеќе правеа филм отколку некоја реална обука. Јас ќе повторам дека во тој период ние имавме повеќе од квалитетни добри инструктори кои можеа да прават таква обука. Подоцна, значи, дел од тие луѓе кои се бореа 2001 во Македонија, претходно се бореа во Србија, претходно во Босна и во Хрватска, ги гледавме или ги слушавме нивните имена по тие фронтови или по тие рушење на режимите, најмногу во Либија, претходно во Ирак, сега во Сирија. Дали според вашите информации, пошто сепак сте човек кој комуницира со делот тие некои војнички структури тука на Балканот, тие луѓе одат тамо да војуваат за пари или за идеологија? Некои имиња во Македонија
Од албанска страна слушнавме дека загинале во војната во Сирија тројца или четворица. Од македонска страна не сме слушнали ништо, но има информации дека и македонци одат да војуват на некои од тие воишта. Ова е пред се карактеристика на исламските екстремисти кои што во име на верата одат војуват и тоа мислам дека војуват бесплатно. Сведоци сме дека последните неколку месеци имавме неколку загинати албанци од Македонија во Сирија, но ваква работа кога се во прашање македонците немаме. Немаме ние македонци кои што се платеници, кои што работат некаде вакви воени или офанзивни дејства. Вие бевте на чело на српската жандармерија кој е операцијата Сабија. Да. И вела дека најголем дел од тие апсења, па дури убиствата на овие што беа лидери на земунскиот клан, се направени од српската жандармерија во период кога вие сте на чело на тоа. Дури и бевте одликуван за таа ваша улога во операцијата Сабија кога беше растурен тој земунски клан. Имавте ли закани по вашиот живот, бидејќи сепак бевте на чело на една институција која расчистуваше во тој момент со веројатно најсилниот клан, мафијашки клан на Балканот? Па у том моменту жандармерија као специјална единица е била најача оружана сила у Министарству унутрешних послова. Меđutim, Управа криминалистичке полиције, Безбедносно-информативна агенција нису имали доволну оружану и јаку формацију која би могла да се супротстави тим клановима, поменули сте Земунски клан, кој е такоđe био добро наоружан. Onda smo mi u sadejstvu radili. Znači, potpuno sadejstvo između kriminalističke policije, žandarmerije i svih ostalih struktura Ministarstva unutrašnjih poslova. Naravno, žandarmerija je bila najeksponiranija, jer ste je videli svuda na ulici. Žandarmerija je štitila državne objekte, kao što su vlada, predsjedništvo. Učestvovate u apsenje na delovite? Da, učestvovali smo u hapšenju. Egzekucija na Milje Luković i na ovoj... Tu su učestvovale sve jedinice. Tada je resor javne bezbednosti imao žandarmeriju i SAJ, specijalnu antiterorističku jedinicu, koja faktički i dan danas postoji. I oni su radili sa nama zajedno. Меѓутоа, вие бевте одликуван од државата Србија за вашето учество во операцијата Сабија како прв човек на српската жандармерија или на српските специјални? Да, ја сам тада добио саблју од Министарства унутрешних послова, од министра унутрешних послова и добио сам генералски чин. Тешко ли беше да се растури тој земунски клан, вака од полициски аспект гледано? Pa naravno da je bilo teško, jer taj klan se godinama pripremao, naoružavao, vršili su razna krivična dela od trgovine drogom, razna ubistva i sve ostale kriminalne radnje od krađe automobila. Bili su razgranati i nije bilo lako jednoj samo službi u okviru ministarstva da to uradi. Вела дека бе држава, дека располага со огромно количество на оружје, огромно количество на пари, дека Миле Луковиќ и Душан Спасоевиќ, дека биле во одреден момент веројатно меѓу 3-4 најмокни Срби во тој период. Jeste, znate, oni su imali ogromnu količinu novca od trgovine narkoticima. Znači, to je enormna količina novca. Kada jedan klan, neka kriminalna grupa ima veliki novac, ona za taj veliki novac može da kupi svašta. Тука некаде правиме прва пауза за реклами, се враќаме за 3 минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Во
денешно време човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Горан Радосавлевич Гури е еден од оние луѓе кои многу знаат, а многу малку говорат. 5 години беше на чело на српската жандармерија или на српските специјални единици. Од таа функција, од таа позиција учествуваше безмалку во сите конфликти во Косово и Јужна Србија, а 2003 година беше главниот човек за растурање на земунскиот клан и поради тоа беше награден со орденот Сабја. Денес е многу актуелно дека луѓе од овие простори кои учествувале во сите тие војни некаде од Хрватска до Македонија, односно до Косово, учествуваат и денес во војните во Сирија. Вашето име се врзуваше со можно учество во војната во Ирак и можно учество во војната во Либија. Колку е сето тоа точно и по кои канали и за кои средства луѓе од овие простори војуваат на тие пространства или на тие нови војни жаришта таму? Јас сам био у полицији до 2005 године. 2005 године сам напустио полицију, после тога сам отворио фирму за приватно обезбеđenje и sa tom firmom sam bio u mnogim delovima sveta. Бевте во Ирак после 2005 година? Da. Moji ljudi su i bili neki u Iraku, ali danas ih više nema. Вие бевте, учествувавте во некои операции во Ирак? Ne. Mi smo radili samo obezbeđenje. To je firma koja se bavila fizičkim obezbeđenjem objekata i ličnosti. И добро, колку се плаќа по човек, ако не е тајна вела, дека некои суми од 2000 до 8000 долари по човек месечно се плаќа? Pa znate šta? За учество во тие кризни војни жаришта? Pa u tom prvom periodu je bila suma za ljude, znači različite su cifre bile. Od ljudi koji su bili sa prostorija bivše Jugoslavije, druga je cifra bila za Amerikance, treća je bila za Engleze, četvrta za Nemce. Sada u tom nekom periodu plaćalo se negde recimo 3-4 hiljade dolara po čoveku. Međutim, prilivom ljudi koji su dolazili iz afričkih zemalja, sa prostora nekih drugih država, ta cifra je dosta pala. Međutim, Amerikanci su radili od 8 do 12 hiljada evra. Ali
to je sve bilo pod firmama koje su bile američke ili engleske. Бевте и во Либија. Значи имаше некаде пред 3 години многу шпекулации во српските медиуми, во балканските медиуми, дека поранешниот шеф на српската жандармерија учествува во на некој начин формирање на одбраната на Гадафи или процесот на спасување на Гадафи. Бевте ли вие учесник во тие борби за спасување или за рушење на Гадафи? Не, ни у jednom slučaju nisam bio. Ja sam u Libiji bio 2006. godine, jedan kratak period. Nismo se dogovorili oko posla i posle toga sam se vratio. Добро, кога одите тамо како човек кој бил шеф на српската жандармерија, вие учествувате веројатно во обука на нивните специјални единици, претпоставувам вака. Логички кој човек ги гледа работите, претпоставам дека вие учествувате во некои кампови кај што ги тренирате тие нивни специјални единици. Pa ne, ja kažem, otišao sam dole, pričali smo o poslu i ovde u Srbiji, u Beogradu, pričali smo i dole. Jednostavno, oni su imali potpuno drugu koncepciju koja se nije uklapala u moje razmišljanje, u moju koncepciju, jer sam poučen iskustvima koji su se dešavala svuda u svetu, na kraju krajeva i u bivšoj Jugoslaviji, odlučio da ne preuzimam taj posao i niko iz Srbije nije radio na tom zadatku. Како ајкули кои ќе намирисаат крв за некоја сума од 2 до 8.000 долари месечно, односно како музички групи кои прават оние големи турнири. Една група на луѓе шетаа на сите тие војни конфликти на територијата на поранешна СФР Југославија, денес е во Сирија, претходно беа во Либија. Дел од тие луѓе ги има тренирано Југослав Петрушич. Danas imate oko 50 ljudi u Siriji, koliko je meni poznato, iz Makedonije. Ti ljudi su učestvovali u ratu kako na Kosovu, tako i u Bosni i u Hrvatskoj. I ti ljudi ne žive u Makedoniji, ti ljudi žive na teritorijama gde se vode ratovi. Njihova knjiga je Kuran, njihova ideologija je sveti rat. I oni se bore za svoje ideje. I ti ljudi su jako opasni, jednog dana mogu da pokrenu šta god hoće u Makedoniji. Odnosno mogu da pokrenu na Kosovu, u Albaniji. Mogu da pokrenu u Bosni, u Hrvatskoj. Ko vodi računa o tome? Ko to zna u Makedoniji? Zašto ti ljudi nisu obeleženi u Makedoniji? Preće običnog čoveka za sitan kriminal da stave na poternici nego bilo koga od tih mudžahedina. Zašto? Pa to tajna služba Makedonije nema pravo da se bavi time. To navodno rade neke velike tajne službe kao što su američke i tako dalje i tako dalje i oni prosleđuju informacije Makedoncima. Gospodin Петрушич, дали вие сте биле на дел од тие фронтови Не за кои се говори? Значи Ирак порано, не знам, Либија, рушењето на Гадафи, претходно дел од африканските држави, Сирија сега, Босна и Херцеговина, Хрватска, веќе имаме информации дека сте биле, Косово имаме информации дека сте биле. Ја сам бил, као званично лице. Дали сте биле дел од тие операции, случувања таму? Јесте, јас сам био у систему, значи за државе сам радио. Јас сам радио управо против таких групација да их уништава. Кој што су били муџахедини у Босни, кој што су били те стране плаќеничке групе у Заиру, у Руанди, у обали Слоноваче, у Венецуели, šta ja znam, te plaćeničke grupe koje su bile u Iraku, Kurdi nekad u Tikritu. За кого вие? За француската држава? За Француску, за Србiju, za jedno vreme, čak i za jedne delove Evropske unije, odnosno za interese Amerikanaca, Engleza, Izraelaca svojevremeno. И добро, колку вас месечно ви плаќа? Ако Не, велите дека овие официри на ЈЕНА како инструктори добиваат помеѓу 12 и 15.000 долари месечно, колку да речеме вие? Не, ви сте имали званичну плату, имате платне листе. Не можете ви да будете плаќени ни више ни мање. Vi ste kao oficir koji je plaćen na terenu, dokle ima, te plate su se kretale od 5 do 7, 15 hiljada eura mogu da budu u zavisnosti od situacije ili onoga čime se vi bavite i šta radite. Ali vi ste zaštićeni zakonski ispred te države. I ne možete vi da radite šta vi hoćete. I dobro, kaj gi treniraат tije luge? Vidite дека ги treniraат? Ti ljudi se veoma malo treniraju. Oni služe samo za, kako da vam kažem, za ideološke borbe. Znači, ovi naši ljudi koji idu preko zvaničnih institucija, vojske i policije, oni su veoma slabo istrenirani. Daju im neke obuke po 7 dana, koje oni sami plate po 2-2,5 hiljade eura. Znači, napravim neke kampove ovde po našim teritorijama, ti ljudi prođu nekih 7 do 10 dana i daju im neku akontaciju od 2 do 5 hiljada dolara i oni idu na ratište. Ali zašto idu na ratište? Da bi ljudi koji ih šalju i koji drže te organizacije, odnosno te grupe za bezbednost, mogli da ukradu pare. Веќе се велат, знаете, господин Петрушич, дека најголем дел од структурата на американската армија, која, не знам, војува во Афганистан, во Ирак или на некои други војни жаришта, во најголем дел се мексиканци,
луѓе од Латинска Америка, кои ги плаќаат, кои ги финансираат и они ги користат како некој топовско месо таму. Значи има и некои такви информации дека еден голем дел од таа американска во втор, во трет ешелон војска кои се предодредени да гинат на тие боишта, можеби не се ни американци. Они њима дају да буду 4 до 5 години у војсци и после му дају државјанство. За тоа време има само зелени картон. Значи, они их користе за те ствари кои користе. Ако преживеат, добиće америчко државјанство, нормално ако се понашају кодексима и тако далje, имају плату и njih воде их амерички официри. И подофицири еден део тих америчких војника, кои е са njim. Ali isto je tako sa francuskom legijom. Isto je tako u nemačkoj vojsci, gde imate deo stranaca koji su, recimo sad imate mnogo Turaka u nemačkoj vojsci. Isto je tako u Italiji. Вие сте били у Легија на странци? Јас сам био официр француске војске, кој е водио известна групација Легија странаца у борбеним акцијама. Ето што ја прашам, пред месец и пол дена беше уапсен Миле Хаџиски. Или во Македонија се говори дека е дел од таа групација Pink Panther, која на некој начин правеше огромни грабежи на територијата на Швајцарија, на Франција и така натаму и така натаму. И за него се вели дека бил во структурите на легијата на странците, така успел да преживее 20 години, да ги преживее сите тие потери на македонската полиција. Да вам кажем нешто, у Легија странаца само 800 војника ратувало у борбеним акцијама. Све остало су манекени. Легија странаца е сад направljena tako da svi misli da je to neka super vojska. Tu je sad obična vojska, služi za borbena dejstva i brze intervencije. Za brza borbena dejstva i brze intervencije. I veoma mali broj ljudi ima neku širu sliku ili intelektualnu svest da može sa njima da se razgovara o velikoj politici. Svi gledaju Legiju stranaca kao neki legionari 60. i 70. godina koji su bili okrutni momci i stvarno ratovali. Sad više to nije isto. To više ne postoji. Znači, Legija stranaca danas je manekenska vojska koja služi više kao paradna vojska nego kao borbena vojska Francuske, pošto je tehnika uznapredovala neverovatno. Знаете, што ја прашам, гледате, на просторот на поранешна Југославија, во сите тие војни, многу често ко генерали се јават поранешни официри или војници на легијата на странците. Вклучително Анте Готовина, да речеме. Од друга страна, па колку генерали во текот на тие војни 91, 92, 95 година стана многу големи криминалци. Дел од криминалците беа во првите борбени редови, подоцна стана и генерали во Босна, во Хрватска, во Србија, на Косово, деломно и во Македонија. Така што како од тие две групации да се регрутира најголем дел од генералите, или Легија на странци, или не знам криминално некои бандитски структури и мал дел од поранешна JNA. Па они su tada shvatili, oficiri Jugoslovenske narodne armije, koji su mrzeli Jugoslaviju i pravili novu Jugoslaviju. Oni su doveli Ante Gotovinu koji je bio podoficir i napravili od njega general pukovnika. Da li vi hoćete da mi kažete da 1200 ili 1500 pukovnika i generala Hrvatske vojske ne zna bolje posao nego Ante Gotovina? Jedan bolesni čovek koji je 10 puta pljačkao u Francuskoj i hapšen zbog pljačke. Hoćete da mi kažete da jedan Milorad Ulemek Legija koji je bio muzičku školu završio, da je mogao da parira na 2-2,5 hiljade pukovnika generala u srpskoj vojsci? Hoćete da mi kažete da u Makedoniji imali ste 500 pukovnika i oficira Jugoslovenske narodne armije i vi ste pustili tamo nekog majmuna da on vodi jedinice specijalne, ne znam kako su se zvale tamo, tigrovi, lavovi, zeleni, žuti, Juka, Prazina, Arkan i tako dalje i tako dalje. I hoćete mene da ubedite da sad ovi ljudi koji su školovani i potrošili milione dolara da budu napravljeni kao oficiri, ne znaju da rade, nego su nam potrebni legionari iz Legije stranaca da vode ratove. Koje ratove da vode? Šta? Da siluju, pljačkaju i ubijaju? Da narod makedonski, srpski i ostalo bude genocidni narod? Колку, например, по Македонија ги плаќа во текот на војната 2001 година? Бидејќи е јавна тајна дека и во деловите на Учека имаше дел на муслимани, имаше дел на мучахидини, меѓутоа исто така во структурите на македонската војска или паравојни формации имаше и Хрвати, имаше и Руси, имаше и Срби во еден голем дел. Албанци su tada plaćali 2 do 2,5 hiljade maraka, 2,5 hiljade eura svoje ljude. Znači, pričam svoje ljude koji su dolazili iz Hrvatske i iz Bosne. A Makedonci da? A Makedonci su plaćali do 10.000 srpske oficire, do 10.000 eura. Kad kažem srpski oficiri, nisu samo bili srpski. Bili su i grčki, i ruski, i bilo je tu čega god hoćete. Najveća pljačka makedonske države je napravljena 2001. do 2003. godine. Znači, pljačka. Navodnu kupovinu naoružanja, svega i dovođenje tih instruktora koji će naučiti makedonske specijalne jedinice da vode ratove. A ja vam sada pričam da je Makedonija tada imala 500 oficira školovanih za to, koji su iz Jugoslovenske, koji su bolje znali posao nego ovi.
Ali niko ne sme da iznese knjige šta je ukradeno iz Makedonije od novca od 2001. do 2003. godine. I to je tragedija što makedonski narod ne može da vidi ko je sve bio u Makedoniji da obučava naše specijalne jedinice. Kad kažem naše, vaše specijalne jedinice. Ние вечерва отвараме дел од темата или дел од прашањето за колку пари одредени групи на луѓе или специјалци или воени ветерани се борија во конфликтот во Македонија, а се странски државјани, или колку пари чинеше тој воен конфликт во Македонија и колку пари на рака им беа плаќање на тие луѓе. Имам информација дека дел од македонците учествуваат, ако не во Сирија и во Либија, во некои фронтови или некои боишта во Африка, на Блискиот исток и така натаму, па дури вие не во таква форма бевте во Сомалија, ако не се лажам. Разликата е во тоа што нема ниту еден македонец кој што работи вакви офанзивни работи, немаме ниту еден македонец кој што војува за пари како платеник во ниту една држава во овој момент. Единствено имаме одредена бројка на македонци, во овој момент се 105-106 луѓе кои што работат обезбедување, претежно во Авганистан, 7 луѓе се во Ирак, и во овој момент имаме 6 луѓе кои што работат заштита на бродови. Господин Ангелов вела дека во тие офанзивни операции дека платите се движат од 2000 до 8000 долари. Во овие дефанзивни операции, дали е таа сума на пари или е помала? Нашите луѓе работат во просек за околу 3-4 па до 7-8 илјади долари. Месечно? Месечно зборувам за одбранбени, дефанзивни работи, обезбедување. И добро, како одат комуникацијата, како одат контактите? Сигурно не се пријавувате на конкурс, сигурно имате некој офицер всушност за врска кој ве поврзува со тие структури, и ќе овде станува збор сепак за тајност, за професионалност, за одредена дискреција и така натаму. Морам да ве коригирам, во ова нема ништо тајно и ништо дискретно. Компаниите во кои што работат нашите луѓе, безмалку сите се американски компании кои што дават логистика на американската армија и на сојузниците во Авганистан и претходно во Ирак. Тоа се од волците, од специјалната единица волци? Претежно ими од ренџерите и ими некои од тигрите. Мала бројка. Опасно ли? Па во Авганистан, ако не е опасно, не би плаќале. Нормално дека е опасно, но сепак опасноста не е на некој многу високо ниво, бидејќи, како што кажав, нашите луѓе работат дефанзивни работи, не работат офанзивни операции војни, каде што можноста да се загине е многу поголема, и досега немаме ниту еден загинат македонец. Имаме само еден загинат македонец од Берово кој што настрада во сообраќајна несреќа во касарна, значи во воена база, кај што нема ништо спорно. Значи вас ве обучуваат за војна и за војување, ама не ве обучуваат добро да возите. Така да поголема опасност да загинете во сообраќајка тамо во касарната, отколку во некоја престрелка или војна акција. Колку луѓе ќе загинат денес во Македонија во сообраќајки или утре? Вие бевте во Сомалија, бевте генерал на македонската армија и подоцна бевте да работите дефанзивно, како што велите, во Сомалија. Како оди целата таа операција Стојан Ангелов да се појави и да работи за пари во Сомалија? Овде дојдоа неколку израелци, бивши специјалци, кои што сега имат компанија за обезбедување на бродови. Тие дојдоа во Македонија, ние во Македонија имавме основен антипиратски курс од 15 дена. Ние имавме предавања, имавме вежби, трчање, вежби за експлозивност, кои што пред се служија за да ја проверат нашата физичка подготвеност. Тие не може да не навежбат нас за 15 дена, ако ние не сме во форма. Имавме на камник пукање, значи кое што е легално, си одиш на камник, си плаќаш и пукаш. Тие нас не научија да пукат, тие земат готови специјалци, само гледаат дали и колку ние ја владееме работата со оружје. И тоа е нешто нелегално, значи нема ништо незаконско, работите кои што ние ги работиме и нашите луѓе се сите во согласност со уставот и законите. Значи израелски специјалци дојдоа тука во Македонија, кои што сега се собственици на приватна фирма за обезбедување на бродови. Што тоа значи? Значи вие сте ангажирани и давате одредена сума месечно, 4-5 до 7.000 долари, претпоставам дека и кај вас станува збор за таква сума, и одите во Сомалија и ги обезбедувате бродовите кои пловат на тоа крајбрежје покрај Сомалија, кои се напаѓани од пиратски бродови кои ги напаѓат,
зимат одредени луѓе, ги држат како, што ја знам, како заложници, барат одредени откупи или го зимат товарот кој е скапоцен во тие бродови. Вие, значи, ги штитите всушност тие бродови. Нападите ги извршуваат сомалиските пирати и една терористичка група Ал-Шабаб, која што сега е одговорна за трговскиот центар во Кенија. Значи, една сериозна терористичка организација. И нападите се мотивирани пред се за преземање на бродовите, држање на посудата како заложници. Овие бродови се навистина многу чинат, огромни суми, затоа обезбедувањето е доста скапа работа, но неопходна во африканското крајбрежје. Целта на пиратите и на терористите не е убивање на посудата, туку земање на откуп за посудата и за бродот. За американските специјалци, па и за повеќе други специјалци кои што ги работат овие работи, не е никаков проблем да влезат на бродот и да ги совладат терористите или пиратите, но при тоа ќе настрада целата посуда и тие токму посудата ја користат како жив штит за да го задржат бродот и при тоа откупите кои што порано се движеле за помали суми доаѓаат некогаш и по 10 милиона, па и повеќе милиона евра. И за жал до ден денес се уште имаме такви пиратски напади, иако се доста намалени, но доколку на Google напишете антипират, атак или некој друг збор, ќе видите дека се уште има такви напади. Колку време бевте ве во Сомалија? Неколку месеци. Ја не бев во Сомалија, јас бев на брод, значи Добро, не бев на копно. Која дестинација од прилика ја покривавте? Од каде до каде? Кенија, Танзанија, Сомалија и према Азија. Како Јосип Броз Тито? Како движење на неврзаните, како овој брод од Галеп? Далеко од Јосип Броз Тито, јас таму работев за пари. Беше опасно, имавте некој атак на пиратите? Во тој период кога ве бевте тие 3-4 месеци на бродовите? Имаше неколку ситуации, јас ќе повторам, доколку нема опасност, тие не би држале обезбедување. 10 милиони евра бараат тие што го имат освоено бродот за да може да го ослободат бродот. Тоа е понекогаш и многу повеќе. Тоа е голема сума на пари. Товарот кој што го носи бродот е многу поскап, бидејќи например еден од бродовите на кој што работев беше долг 220 метри, на него собираше 1280 контейнери за шлепери од оние долгите контейнери. Па тоа би било како да обезбедувате брод кој што носи 1200 шлепери на него, во кој што има се. Зошто поранешните криминалци и луѓе кои биле дел од таа легијата на странци на француската армија во текот на тие југословенски војни беа главни во војните операции? Каде се тренирани овие луѓе кои доаѓаа во Македонија? И на албанска и на македонска страна. Кај се тренирани, имаше одредени информации дека се тренирани во Кукси Тропоја, подоцна имаше одредени информации дека се тренирани во делот на Маврово во Македонија. Имаше одредени информации дека можеби собрани пунктови имало на територијата на Србија, на територијата на Бугарија. Каде се по вас тренирани тие структури за да дојдат во Македонија? Они су имали преко 40 до 50 територија где су се тренирали, ти кампови да су били. За сваки камп е македонска тајна служба војна и цивилна имала сва имена. Имала е слики и шта се ради. Добро, а овие што доаѓаат да се борат на страна на македонската полиција или на македонските паравојни формации, они су долазили преко Србија. Они су долазили преко Србија. Еден од, ја знам многу примера одавде луѓе кои су ишли, еден криминалац из Лесковца кој е тада радио со службом државне безбедности из Србија е управо доле водио луѓе да они ратују доле. Ти луѓе су доводили Русе. Неки руски специјалци су доле ратували по Македонија и тако даје, кои на Косово. И sad onaj Makedonac dole nije patriota, nego je došao neko iz Rusije da mu brani Skoplje. I tako dalje. Ili mu je došao ovaj iz Srbije. Ko što su meni dolazili dole na Kosovo, ljudi, šta ja znam, iz Rusije da mi brane moju kuću i tako dalje i tako dalje. Добро, кој сега војува во Сирија? Бидејќи кога гледаме и од двете страни има одредени структури кои се донесени во Сирија. Дел од тие структури се тренирани на територијата на Косово, нели имаш и такви информации дека дел од сириските опозицијски структури биле присутни во Косово, дел од тие планини на потегот од Косово кон Црна Гора наводно одговарал на карактеристиките на сириските планини, дека дел од тие бунтовници биле тука тренирани. Од друга страна, па гледаме дека и на страната на Асад има одредени структури кои може доаѓаат од Русија, кои може би доаѓаат од Украина, доаѓаат веројатно од територијата на Србија,
како резултат на тие традиционални врски помеѓу Србија и помеѓу структурите во Сирија, како и всушност денес војува на територијата на Сирија? Сирија е една од јачих структура, има една од јачих војних структура која што е некад била бивша Југославија. Зато овако брзо не може да се разгради. Па 2 години трае таа војна таму веќе. Па 2 години трае затоа што меѓународни структури не могу да наđу решение како да оплячкају ту земју. Има ли баги за плячкање во Сирија? Како нема? Значи, после годину дана рата настае хаос у едној земји. После 200.000 убиених луѓи, значи таму има околу 250.000 убиених луѓи, сви чуте. Овде на нашој територија за 9 години убиено 110.000 луѓи. Добро, Смоне Петрушич, ако Сирија велите дека ќе се разреши во наредните 6 до 12 месеци, иако сега кога го снима ова интервју изгледа дека американците се можеби повлечени од таа своја идеја да интервенират воено во Сирија, русите се цврсто застанати за Сирија, меѓутоа Русија во историјата или последните 20 години зад кого цврсто стоеше, на крај цврсто го продаваше, односно го продаваше за голема сума на пари. Што очекувате вие дека ќе се случи во Сирија во наредните 6 до 12 месеци, бидејќи сега тоа е клучното жариште? Сви бизнисмени, сви богаташи из Сирија ќе отичи за Русија. Тоа е Путин. Путин е некад имao дуг од 600 милијарди долара. Пре него што е дошол у Русiju, Јелцин му оставio to. On je uspeo sa ratom u bivšoj Jugoslaviji, u Libiji, Iraku, odnosno danas u Siriji, da dovede bogataše. I danas Rusija ima oko 2,5 hiljade milijardi dolara zaliha. Uspeo je da ali nije on to napravio novac, on ga je napravio tako što je upravo te bogataše doveo kod sebe. Šta rade ti bogataši? Pa ne mogu nikada napuste Rusiju. Koja to familija iz Libije, Iraka, odnosno s ovih teritorija Egipta koja je pobegla, Sirije, šta ja znam, iz nekih drugih zemalja, Venecuele, svaki čovek koji je pobegao sa novcima i otišao u Rusiju, koje mogu da napusti Rusiju? Сега да кажете, дека на крајот, како што се случи во Либија, како што се случи во Србија со Мира Марковиќ или со Милошевич, како што се случи, не знам, во Ирак со Садам Хусейн, истото ќе случи во Сирија. Асад ќе биде ликвидиран. Тачно. Богаташите ќе пребегат во Русија. Русија ќе ги има условно речено во банкарски домашен притвор, ќе собере огромно количество на пари, а ќе ја пушти Сирија да биде плячкана од Америка, Франција, Велика Британија. Од капиталистичких земја. И тоа е еден договор кој константно трае 23 години. И тоа е нова прерасподела света. И ко ту побеđuje? Само муслимани. Знаете, не, а само муслимани побеđuju. Они све то знају. Не, муслимани знају за то. И дозволјавају да их плячкају. Да би могли да се уjedine. Тоа е проблем кој не види ни Америка, ни Русија, тоа е проблем кој не види Европска унија и не види нико. Значи, nije овде проблем у плячки ових народа. Они то дозволјавају да би могли да се уjedine. Значи, они дозволјавају свесно и намерно да буду малтретирани, окупирани, убијани, клани, отимано, да би могли да се уjedine и да им кажу ви не можете да нас победите. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Правиме мала пауза за реклами и потоа се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид.
Вкусна магија. Бонитас. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов.